ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. ಪ್ರಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮನುಸ್ ಲೆಟರ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೇಳಿ ಕುಡ್ದು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಂಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪಿಡ್ದಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕಾಯ್ತದೀವ? ಅಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಾಟ್ ಈಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡದೆ ಏನ್ ಮಾಡುವ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ. ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್. I have this question. ಅಂದ್ರೆ you already had such nice ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹೆಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. I thought you were waiting for something. So bloopers. So there was already existing wonderful love story. Andre chemistry established agide, ellanu so beautiful, and one drama when they come out agate anta. So why did you introduce Surabhi? I'm asking from an actor love story iddaga adha ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಇವಳು ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ? ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು. ಅಲ್ಲ ಕೇಳ, ಅದು ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ how do you know? So like there's so many things happening with Surabhi, Manu, Priya, so ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸುರಭಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು and you make her the lead for this side. ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತು. ಬೇಡ್ವಿತ್ತಲ್ಲ, Make her the lead. Make her lead. Okay. ಅಬ್ಬಾ ದೇವ್ರೆ, that is what ಚೈತ್ರ, they are trying to. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. We will not fall for this. ಇವರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು Who's the lead inside me? Who's the lead inside me? ಅದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ಹೇಮಂತ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ದ, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನಾವು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ just for ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ so ರಕ್ಷಿತ್, how was it working with the best director? Okay, ಅದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು why did you put Surabhi into the picture ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ the story ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ it was an interesting aspect to have a character who in many ways mirrors Manu, who has some kind of a trauma attached to the idu. So ಆ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ when two people of similar kind of framework meet ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. That was the main reason, and the process of writing the character was very interesting because there are a lot of things that I got to know because of research about this character, which was very interesting. That's why Surabhi plays an important character in the film. What a beautiful character you wrote. Why didn't you make her a lead? What a wonderful question. ಆಯ್ತು, ಬಟ್ you ಅಂದ್ರೆ now that how did you establish that relationship with Surabhi as Manu? To be frank, as Manu, if you think. To be frank, with actually Surabhi, ನನಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಅವಳ ಹತ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಥ್ರೋಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ನಾನಿವಾಗ ಕತೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗ ಸುರಭಿ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೆಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಮನುದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿದೆಯಾ ಅಂತಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆದೆ ಸುರಭಿ ಜೊತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ when you look at life, for me when I was writing the character, you build relationships with people over time. It could be friendships, it could be a relationship with a partner. You carry forward emotions from one relationship to another. So that was very interesting for me.
ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಿಂಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತಾನೆ, ನೀನು ಅವನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಇಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ invariably, there will be expectations basis the previous previous relationship. Right. So those aspects are very interesting for me. So that is what I wanted to sort of kind of explore between Manu and Sarvi, because you are carrying baggages. Everybody is carrying baggages. Right. 10 years later. I still remember when you The whole idea is to figure out. Compound ಆಗಿರುತ್ತೆ. I still remember when you said this is when two flawed people meet. Andre more than everybody is flawed in a way, but these two but the dynamics is very interesting because they're so flawed in their own ways. So the more the package, the more drama you have. Andre not in the sense of okay, everybody has baggage tarala. She Priya has her own baggage, he has his own baggage, you have your own baggage. So that is what makes life very interesting. No, and I feel like ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ like acting ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ I remember drama school ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು when we were doing a module about writing, we did a tiny module. ಅದರಲ್ಲಿ one of the key points that they were giving us was ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ when you have a choice for a character to go one way or the other, make the more dramatic choice and see where that goes. Like so our drama ದಾರಿ ತಗೊಂಡು what can happen. So I think that I took a lot of that for my performance also. And like sorry. No, complete. I wasn't going Coming to anywhere with it. No, in the sense, see, the beauty about this is that see, as much as there is a drama happening outside, there is also a drama happening inside. Right? ಅಂದ್ರೆ perform ಆಗ writer character ಗೆ they say ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನನಗದು that kind of films also I really liked. When I was growing up as a young film student, learning cinema, I've always gravitated towards films where the journey is also inward and outward. ಆತರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆ ಥರ ನನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ. ಸೊ ದಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಥಿಂಕ್. At any point of time, director, actors, ನಿಮಗೆ certain thing you want to do, it is not coming through and you're frustrated that day and then you're like, you know what, I need this today and let me just try figure it out tomorrow. Agididya? Because one day I remember like you were performing something on a terrace and I could see you were there, like it was happening, but some disturbance, like external disturbance was hindering your performance. And I was like, okay, now how will she react? Like, what will she do? Because I know Rukmini otherwise. Now, like, that was the first time I saw a complete performance, ನೀನೇನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಆವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ಲಿ ವೆಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಬಟ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಫೀಲ್ ದ ಹೋಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು perform and I mean do your job, be it an actor, director, technician, irrespective of what situation you are in. You walk into a new situation every day. ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಸೇ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ. ಆ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋರು ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕಷ್ಟ. ಆ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ರಮ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಪೆನಿ ದಟ್ ಯು ಸೇವ್ and optimize towards the expenditure of bringing the vision to the screen is good expenditure. If it is getting into that very indulgent, okay, I'm not feeling it today, why don't we reconvene and do this tomorrow, then you will be doing the film for forever. But have you noticed that ನಾವೆಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಚೇಂಜ್ಡ್. Yeah, of course. There are many times because see, I have to understand. There are many times when I have asked him to do something, but ಅವನಿಗೆ ಅದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I can't expect him to be like okay, like on machine ತರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. So I'll have to go with where he's going and find a middle ground, like the character and why is he feeling this way. He's feeling this way because he's also playing the character. So he'll say something which I will be like, okay, this makes sense. So Athara, there are a lot of times where he has adapted to me, I have adapted to him, and vice versa.
ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ 99% of my job is communication. How well I articulate, how well I communicate to you actors makes the difference. So there are many times where many times in side A and side B initially because nammibbardu working relationship irlilla nangu Rakshitgu ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಒಂದು working experience already ittu one work bond ittu already between us. With her it wasn't there, so there are many times when I have gone and told her something, she has not understood how I have said it because ನಾನು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಓಕೆ ರೆಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಅರ್ಥನೂ ಆಗಿರೋಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, 4 ಶಾರ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತೆಗಿತೀನಿ, ಆ ಥರ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೆನೆಟಿಕ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ that is when I have to calm down and be like, okay, she's not got it. So that took me a little time to sort of align to the way she processes it. So there are many times where it will be very, 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 very hectic. I'll be like, I'll go. No, I'll go and I'll be calm. I'll explain and then I'll be like, okay, first, then run. No, that with respect to that, the split personality Hemanth is amazing. Now we are such a thing that goes to ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಬೇಬಿ ಲೈಕ್ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಬಿಲಿ ನಿನ್ನ ಇದ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ನಾನು ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್, ನಾನು ಅದ್ವೈತ್ ಜನರಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಡೋಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫಿಲ್ಮ್ 90% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ವಿ ಡೂ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ F1 ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಸೊ ಹೀ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಥರ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಂಗರ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ವೇ ಹಿ ವಾಸ್ ಟು ಹೌ ಹಿ ಈಸ್ ನೌ ಅಂತ all him and his entire team have felt that. Andre that vulnerability that he is carrying on set, like how he was joking with the ADs or talking to them, the interaction itself, there was a marked change for everybody else. No, I can see it very obviously. ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇವಾಗ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. But Advaitha, another parameter to see how we've all performed is Advaitha. He's the first guy who sees Super. ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ವಾಕಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಹಿಮ್ ಅದರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕಿವಿಲಿ. ಬಟ್ ದ ವೇ ಹಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಹಿಂಗಿರತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಈ ಕಡೆ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ತೆಗ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿರೋದು ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇವಳು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ನಮ್ದು ಏನೋ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಿಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ it was not part of the script. Nan's idea ididdu going back to how things change and how you have to adapt and how after you capture magic you can't just waste magic also. So there are lots of times when I would have for that ivaga oleve song alli actually a shot ide, one ಸಣ್ಣ ತುಣುಕಿದೆ ಆ ಶಾಟ್ ಇದು. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬರೀ ಒಂದೇ ಲೈನ್. ಸೊ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈನ್ ಹಾಡಕ್ಕೆ ನೆನಪಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಲೀಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹಾಡಿದ್ದೆ ಅಂಡ್ ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಕಾಲ್ ಕಟ್. ಸೊ ಐ ಲೈಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೇತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ನೇತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಈ ಕಡೆ ನೇತಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಇರೋದು ಇವರು ತಬ್ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮುಖ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ನನ್ನ ಮುಖ ಸ್ವಲ್ಪ it hides. It looks like Vikram Bethal ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಕೂತಿರಂಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ಮುಖ ಫುಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರೋಲ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಡದಲ್ಲಿ ಹಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ I will just go with the flow. Smiling air in the ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ I think there was one incident where somebody wanted a photo and so literally at 2:30 at night it was the last day of Friday. Last day exactly. So adu previously decided ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ so it shot ತೆಗಿಲೇಬೇಕು. So we are shooting and one point ಅಲ್ಲಿ I got the shot but I was like roll agli ನೋಡೋಣ. It went on for 4 extra lines. Okay, but she sang and he performed. We ran out of road, otherwise we would have continued till the end of the song. Oh, that was like while I was watching it I was like wow. Now actually cut ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂದ ಎಗ್ರಿ after the cut ಅಲ್ಲ you can hear the next 10 seconds saying beauty, lovely ಅಂತ ನಾನಾಗ್ಲಿ ಅದು ಇದಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ ಥಿಯರೀಸ್ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರಂತ ಫ್ಯಾನ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಿಯರೀಸ್. ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಹಿಂಗಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇದ್ ನೋಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಇದೇ ಇರಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಐಡಿಸ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಯಾರು ಕತೆಗೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕತೆಗೆ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ ಹೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೆನ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಂಡ್ಸ್. The idea is to keep the discussion. You don't have to answer them, but have you seen someone who's gotten close to namdu kathe? Either. Oh, nice. Of course, the audience is intelligent. Nice. Yeah, but that's a testament to how you andre first of all now hing set up madidira anta. No, also that the audience is very, our audience is very, they're intelligent. So they're able to extrapolate. Yeah. Some people request please don't kill them, don't make them adu idu. One odla very imaginative. I have 2 theories for SSE side B. One sadistic. Priya died after falling off that building. Her mother lied about marriage to console Manu. It was mother who came to meet in jail when Manu refused to meet, not Priya. Rest is Manu's imagination. He realizes it at end of side B. That's a pretty good idea actually, alva? Nice twist. Side C ಮಾಡೋಣ ಮಚ್ಚ. Side C. Totally Inception level ಕಥೆ ಇದು. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. Of course. Priya after reading Manu's letter breakup matter ಕೇಳಿ ಕುಡಿದು ಡೈಟ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಂಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗದೆ ಪವಿತ್ರ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾಗೆ ಹುಡುಗನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರಂತೆ. ಯಾಕೋ ಪಕ್ಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಾನ್ ರೆಡಿ ಬನ್ನಿ. ಏಯ್ ಬಾರ ಹೊರಗೆ. ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋದು. ಉಪ್ಪಿಡ್ದಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಯಾವ ಲೈಟಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರೋದು. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಪ್ರಿಯಾ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಮ್ಯಾರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೀನ್ಸ್ ವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮನು ಅಂತ. ತೆಲುಗುಲಿ ಐ ವಿಶ್ ಪ್ರಿಯಾ ವಾಸ್ ದೇರ್. No, now if we want to talk about this now ಇವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೈಡ್ ಬಿ ನೋಡ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ. ಸೈಡ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೆಡ್ ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಲು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಯಾಕತ್ರ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು 25 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10 ವರ್ಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಲೆಟರ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ 106 ಸತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಲೆಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಯಾಳೆ ಮನುಗೆ he loves ಪ್ರಿಯಾ ಅಲ್ಲ he loves ಪ್ರಿಯಾ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಪಾಪ ಅವಳು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಅಂತ ಇವನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಸತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬಂದಿ ಪ್ರಿಯಾ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಆತರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಬ್ಬಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ್ತಿ ಲೈಫ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೀವಿಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ she's come so many times you are not seeing her also or no ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಸಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ I don't want to talk to you I don't want to see your face ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಸತಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೋಪಿ ಸರ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಲೂಮ್ ಏನ್ ವೀರಿಂಗ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದಿಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 5th ಟೈಮ್ ಇದೊಂದ್ಸಲ 4 ಸಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅವಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಗೆ ಇದು ಟಾರ್ಚರ್ ತಡೆಯಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿ ಲೆಟ್ ಗೋ ಆಫ್ ಇಟ್ ಶಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ I'm not okay I understand ನೀವು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಂಡ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಿರಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಬೇಡ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಬಟನ್ಸ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 ಸಲ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಪಾರ್ಸಲ್ ಹೌದು ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನೀನೇ ತರ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀನೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌದು ನಾನು ಗೋಡಂಬಿ ಯೂಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಹಸಿವು ಆಗ್ತಿದೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಇದು ಬಯಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಯಸ್ ಆಲ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಆಲ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಬಿಡಿ ಹೇಳಿ okay this is very interesting broken hearts are dangerous ones I agree Putti was the world to Manu now Manu got nothing to lose all hell will break loose for those who have caused this I believe Manu is going to be heartbreakingly ruthless in SSE B no he's very sweet in SSE this is what you wanted satya ide idralli but broken hearts are dangerous to self also that is the thing ಇವು ಏನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಗುರು ಇದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಸಿರೋದು ಅಚ್ಯುತ್ ಸರ್ ರೀಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಗಂಡನ ಕೊಂದ ಹೆಂಡತಿ ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೈಡ್ ಬಿಗೇನೋ ಅಂತ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಆ ಎಮೋಜಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿರೋದು ಹೌದೌದು 100% ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗೋ ಒಂದು 10 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಂಚೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದ್ರೆ pattern writing pattern perspective the film also has those elements where we tell itra agate ಆ foreshadowing ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ like only later will you join the dots and then say oh this is why get told it ಅಂತ like for instance ಅಚ್ಯುತಣ್ಣ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದೇ ಆ ಸೇಮ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ he says something about his eyesight ಅಲ್ಲ correct ಹತ್ರ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ which is kind of an allegory for ಅವ್ರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸೊ ಆ ತರ ಫೋರ್ಶಾಡೋಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ಗುಂಡು ಮೈ ಬ್ರೀಫ್ ಟು ಹಿಮ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅವನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ somebody who is just there who immediately seizes an opportunity so adu eradu line alle is coming ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಆದಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ that line came out very beautifully written Gundu Shetty that nobody sees ಗುಂಡು ಶೆಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಮೆಸೇಜಸ್ ಬಂದಿದೆ ಗುಂಡು ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದೆ it's almost like ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ torture him on the last day of shoot photo no you had to torture him I was tortured correct ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೇರೆ ಬೇಡ ನೀವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೇಬಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ನಾವು
ಏನೋ ಫೋಟೋ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರ್ತಿಡಿತಾರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. But Ramesh Indra sir and Gopi sir and JP, all of them, like we witnessed them perform. So amazing actors. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ it is amazing, especially in side B also, and side A. Side B we have, I feel, more actors ansata. More actors. Yeah, more actors. More characters, definitely. Because everybody from side A Plus Less new characters. new characters introduced. But amazing performance. Yeah. Ramesh Indra sir antu, I still remember last day of shoot, we were shooting a car rig portion ಅವ್ರದ್ದು. Shoot ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ he is a director himself, like so he knows the process. ಅವರು television experience ಅವ್ರದ್ದು unparalleled. He's directed more than 1,000 episodes. That's a totally different world that he comes from. This is a totally different world. He has done a lot of films also. So that wealth of experience and how much he's there in that moment to understand what you want and be like, okay, I'll do this. Amazing. Akshan, Aman, yeah. Wow. Even Gopi is Gopi is actually superbly talented. Superbly talented. I remember side A ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. They said, please tell me we will see more of Gopi in side A, and I didn't know how to say yes, you will. Oh my god, the kind of ಮಾಡಿರೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನೋ ಅಂತ, ಬಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್. ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ವೇರ್ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನೂ ಬರ್ತಾಳೆ, ಆ ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಮಾನಿಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು 2 ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಾರು ಅಂತ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಬಟ್ ದೆನ್ I saw both of them rehearse in front of me without the camera, where I sit in front of them and they played the scene, and I was like, oh superb. Andre adu because it was a slightly wide shot and because sunlight ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾರಂತೂ ಅಂದರೆ it makes so much of a difference when you have actors who are aligned in terms of their subtlety, performance wise. Right. See, what happens is sometimes when one very subtle actor acts the very loud actor, imbalance immediate ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸೀನ್ದು ತುಂಬಾ ಮಟ್ಟಿಗೆ No, I had a question about, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಸೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಗೋಪಿ ಸರ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ದೇರ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಸೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಾಮಿಡಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ಅದು ಬಂತಾ? ಲೈಕ್ ವೆನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈವನ್ ವಾಟ್ ಐವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಬಿ, ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ದಟ್ ನನಗೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಇಟ್. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಸೇ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಅವರು ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ I wonder if andre side B there are a couple of things that he does that he has done without giving away too much. Karchif ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೈಡ್ B. That is completely not there in the script. ಅಂದ್ರೆ that is something like ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ that he did, which is what we shot in Mangalore. That is just fabulous. That's like I was like, yeah, you are saying ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ the interesting thing is he wanted to do it in another scene. ಹೌದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ಸೀನ್ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಸೀನ್ಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಆ ಸೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಶೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬರೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ always wanted to enter the conversation with a slight awkwardness. So it was there in the script that avanu nim hudigi super anta yavano obban sunne helodre, it's like, dude, what are you talking about? That was there in the script. That is how it was written. Also we could say now nakput adu eshtu believe madonge avaru ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಹಂಗಲ್ಲ ಗುರು ಅಂದಾಗ ಛೇ ನಾವೇ ಹಂಗಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಯ್, ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ. ಇನ್ನೇಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಆ ಹುಡುಗಿ ನಂಗೆ ತಂಗಿದ್ದಂಗಪ್ಪ.
ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ his reaction also he's like the way he turns it like superb. Excuse me ಅಂತ ಒಂದು ನನ್ನ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದು more than ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ it's like ಏನ್ ಬಂತು ನಿನ್ ಬಾಯಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. drinking water ಅಲ್ಲ actually, so he's got water in his mouth, he's like ಸೂಪರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದ್ರ. no but it's like things like that ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಏನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುತ ನಾನು ಹಂಗೆ the kinds of ಅವ್ರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತರೋ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೇನ್. ಆ ರಾಕ್ ಎಸಿ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಎಸಿತೀನಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ತಾರೆ ಓಡಿ ಮೇಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಕಾಮಿಡಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು. ನಾನು ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೌ ದಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಸ್, ಅವ್ರ ಕಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಗೇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಗೇಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ, ಮಾನಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದ್ಯಾ ನೀನ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ ಕಲ್ಲದು ಅದಾಗಿ ಬೀಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯ ಯಾವನಲ್ಲೇ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ನಕ್ಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ it's burst that out kind of laughing. spontaneity which is it's not forced, it's beautiful and it adds another level of no, but I think that comes with experience, like Also, how you designed, like I was watching all your, I mean, if there is one viewer who's watched all your interviews, it's me, by the way. So, like when you were saying how you designed his character, alva, like he's like that serpent who's behind and just ಕಿವಿಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು, and he's done it so well. He looks evil and he looks very malicious. He's ನನಗೆ evil ಅಂತ ಅಲ್ಲ, he's not evil actually. The problem with a character like him, he's indifferent. He does not care. He does not care about you. He does not care about you. He does not care. He cares only about himself. Yeah. That is the worst. The opposite of love is not hate. No, it's indifference. He does not care about you. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಆ ಥರ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಖುಷಿ ಸಿಗೋ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ there is one point where ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ he sees ಪ್ರಿಯಾ, which is basically ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ is something that has happened in the past. ಹಿಂದೆ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಲ್ವಾ. ಸೊ he sees her there. ಅವ್ರದೊಂದು ಅಂತೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ. ಬಾಗ್ಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಮೈಲ್ ಇರೋಮ್ಮ ಅದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಾಮ್ಮ ಬಾ ಒಳಗೆ ಬಾ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ಅಚ್ಚುತ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ದಿಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಳನ್ನ ರಾಣಿ ಅಂತ ಕರೀ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 5 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. love you Advaitha, and then Advaitha very indulgent saying love you Hemanth. love you too, Hemanth. ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದಾಗತ್ತಾ ಬಚ್ಚ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬಿಸ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು.